ओके चालो तो हवे आपणे आजे जे छे ए 11 सायन्स जे छे एना अगत्यना चेप्टरो जे कही शकाय एमांथी एक चेप्टर जे छे एनी आपणे हवे चर्चा करवानी छे। आजे आपणे वात जे छे ए करवानी थशे कार्बनिक रसायणनी। जो अत्यार सुधी आपणे जे शीखता आव्या हता ए भाग जे छे ए अकार्बनिक विभागनो आवतो हतो, बराबर छे, भौतिक रसायणनो आवतो हतो, बराबर छे। तो हवे आपणे जे छे आ तमाम वस्तुओथी आगळ वधशुं अने तमाम वस्तुओथी आगळ वधीने जे छे ए चर्चा करवानी थशे के भाई आपणे कार्बनिक रसायणशास्त्र जे छे एनी जो वात करीए तो एनी अंदर कई रीते समजावी शकाय। तो समझो हवे आपणे जे शरूआत करवा जई रह्या छीए एनुं नाम छे कार्बनिक रसायण विज्ञाननी पायानी संकल्पनाओ, बराबर छे। जो तो हवे आपणे जे छे ए वात जे छे शुं करशुं तो के भाई कार्बनिक रसायण विज्ञान जे छे ए विज्ञाननी पायानी संकल्पनाओ। चलो तो हवे आपणे जे कार्बनिक रसायण विज्ञाननी पायानी संकल्पना जे छे एनी जो वात करीए तो एने जे छे कई रीते समजावशुं। तो जो हवे तमे थोडुंक छे ने खाली ध्यान आपजो, तरत बधी वस्तु जे छे ए तमने आनी अंदर जे छे ई समजाई जवानी छे। एकदम इजी वे थी आपणे जे छे आमां आगळ वधवानुं थशे, बराबर। तो आनी अंदर आपणे जे चर्चा करवानी छे ए बधी ज वस्तु कार्बन साथे संकळायेली हशे। कोनी साथे संकळायेली हशे? कार्बन साथे। मतलब आपणी पासे कार्बन छे એટલે આપણે ઇલેક્ટ્રોન્સને લગતા શીખાતા ને કે 6 નંબરનો કાર્બન છે એટલે શું લખાય 2 અને 4। જો તમને આમાં નથી મજા આવતી કઈ વાંધો નહીં, તમે એને આમ દર્શાવજો હિલિયમ કમ્પ્લીટ 2s2 2p2, બરોબર છે। આ બંને ઇલેક્ટ્રોન રચના જે છે એ કોની થઈ? કાર્બનની થઈ। तो हवे आपणे कार्बननी साथे संकळायेलुं जे रसायण विज्ञान जे छे एनी चर्चा करीए तो तमने पहेला कार्बन विषे संपूर्ण माहिती जे छे ई होवी जोईए के कार्बन कोण छे, कार्बन शुं काम बने छे, कार्बन कई रीते संयोजनो बनावशे। तो आ वस्तुनी समजावट जे छे, समझण जे छे ए सीधी ज क्यांथी चालू थाय? कार्बनथी चालू थाय। क्यांथी चालू थाय? कार्बनथी चालू थाय। એટલે હવે આપણે કાર્બન માટે શીખી લીધું કે કાર્બન જે છે ને ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવા જઈએ તો 2 અને 4 આવી રીતે, અને હિલિયમ કમ્પ્લીટ 2s2 2p2 છે। તો આજે આપણી પાસે એક સરસ મજાની વસ્તુ આવી ગઈ છે। હવે આપણે આને જ આધારે પહેલો જ ટોપિક જે છે એ સમજાવવાનો છે કાર્બનની ચતુઃ સંયોજકતા। જો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુમાંથી એક આવશે કે ભાઈ કાર્બન જે છે એની ચતુઃ સંયોજકતા એટલે શું થાય। તો આપણે પહેલા તો જે છે કોઈ પણ ઘટકોની ચર્ચા કરવા જઈએ તો કોઈ પણ તત્વ જે છે એ પોતે જન્મ લે અને ત્યાર પછી આગળ વધીને હંમેશા સ્થાયી થવાનું વિચારે। આપણે જે છે એ આપણે ભણવાની શરૂઆત કરીએ તો આપણે એવું જ વિચારશું કે સારું ભણશું એટલે સારી નોકરી મળશે અને એને આધારે જે છે એ સારી એવી નોકરીને આધારે આપણને સ્થિરતા મળી રહેશે, बराबर। तो स्थिरता बहुत अगत्यनी वस्तु है, स्टेबिलिटी जेने आपणे कहीए छीए कि दरेक वस्तु जे छे ए आगळ जता जे छे ए स्टेबल थवी जोईए, बराबर छे। धमपछड़ा आपणे ज्यां सुधी करी शकवाना होय त्यां सुधी ज करवाना छीए, पछी अंते आपणे शुं विचारीए कि आ बधी माथाकूटमांथी आपणे हवे जे छे ई थोड़ा स्टेबल थईए। तो आ स्टेबल थवा माटे थईने, स्थायी थवा माटे थईने दरेक तत्व जे छे ए पोतानी जातनुं रूपांतरण जे छे शेमां करे? निष्क्रिय तत्वोमां करे, बराबर छे। दरेक वस्तु जे छे अंते शेना तरफ जती जाय छे? निष्क्रिय थवा तरफ जे छे ए जती जाय छे। तो आ निष्क्रिय बनवानी जे वात जे छे, निष्क्रिय बनवानी जे चर्चा जे छे एनी जो आपणे वात करीए तो एने कहेवुं छे कार्बननी चतुः संयोजकता माटेनो एक नानकड़ो अंश। कई रीते जो समझावुं? हवे आपणे जे छे ए 3 नंबरना लिथियमथी शरूआत करीए के भाई जो 3 नंबरनुं लिथियम छे आपणी पासे, पछी आगळ जईए तो कोण आवे? 4 नंबरनुं बेरिलियम, पछी कोण आवे? 5 नंबरनुं बोरोन, पछी कोण आवे? 6 नंबरनुं कार्बन,
ત્યાર પછી 7 નંબરનું નાઇટ્રોજન, 8 નંબરનું ઓક્સિજન, 9 નંબરનું ફ્લોરિન. આ જો અહીંયા આપણે જે ઘટકો દર્શાવેલા છે એ તમામ ઘટકોની હું સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના લખું આ પ્રમાણે, જે રીતે મેં કાર્બનની લખી હતી ને 2 અને 4, એવી રીતે હું લિથિયમને દર્શાવવા જાઉં તો એને શું કહેવાય 2 અને 1. બેરિલિયમને શું કહેવાય 2 અને 2. બોરોનને શું કહેવાય 2 અને 3. કાર્બનને શું કહેવાય 2 અને 4. નાઇટ્રોજનને શું કહેવાય 2 અને 5. ઓક્સિજનને શું કહેવાય 2 અને 6. અને ફ્લોરિનને શું કહેવાય 2 અને 7. તો હવે આપણે જે છે એ કાર્બન જે છે એને મધ્યમાં રાખીએ અને એની બંને બાજુએ જો પાછી દ્રષ્ટિ કરવા જઈએ તો આપણને 3 તત્વો જે છે એ જોવા મળે છે. આપણે કાર્બનને વચ્ચે રાખી દીધો, કાર્બનથી ડાબી બાજુ ગયા અને કાર્બનથી જમણી બાજુ ગયા, એટલે કાર્બનને આપણે વાઘા બોર્ડર બનાવી દીધી. હવે આપણે આ બાજુએ આવીએ તો એક આવવાનું છે 2 નંબરનું હિલિયમ. જો શું આવવાનું છે, એક 2 નંબરનું હિલિયમ, જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેટલી છે માત્ર 2. તો આ પણ નિષ્ક્રિય તત્વ છે. આ હિલિયમ કોણ છે, સરસ મજાનું એવું નિષ્ક્રિય તત્વ છે. તમે જમણી બાજુએ આવો તો તમને 10 નંબરનું નિયોન જોવા મળશે, જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે 2 અને 8 છે. આ ભાઈબંધ કોણ છે, આ ભાઈબંધ પણ નિષ્ક્રિય તત્વ છે. આ ભાઈબંધ પણ કોણ છે, નિષ્ક્રિય જે છે નિષ્ક્રિય તત્વ છે. તો આપણી પાસે હવે જે છે આ ઘટકો આવી ગયા ને કે ભાઈ 3 આની કોર ને 3 આની કોર. તો હવે દરેક ઘટકો જે છે એ સ્થાયી થવા માટેના પ્રયત્ન કરશે. હવે સ્થાયી થવા માટેના પ્રયત્ન એટલે શું થયા, કાં તો હિલિયમ બનશે અથવા તો નિયોન બનશે. જો આપણે શું કીધું, 2 એકારે ન બને, બરોબર છે, વિજ્ઞાન ના પડે છે, 2 કામ એકારે ન થાય, બરોબર છે. કોઈ પણ એક કાર્ય એક સમયે થઈ શકતું હોય છે. તો એનો મતલબ જે છે એ શું થયો, તો કે એનો મતલબ જે છે એવો થયો કે તમે કાં તો હિલિયમમાં રૂપાંતરણ કરી શકો છો કાં તો નિયોનમાં રૂપાંતરણ કરી શકો છો. એક વખત ફરીથી હું આપણે કામ કરવાનું છે, સાંભળો જોઈ, આપણે રસાયણ વિજ્ઞાનની પાયાની સંકલ્પના જે છે એ શીખવાની છે. તો રસાયણ વિજ્ઞાન માટેની જો વાત કરીએ તો આ કાર્બનિક ભાગ થયો, કોની સાથે સંકળાયેલો, કાર્બન સાથે. કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી હોય 2 અને 6, અથવા હિલિયમ કમ્પ્લીટ 2s2 2p2 હોય. હવે જો આપણે કાર્બનની ચતુઃ સંયોજકતા જે છે એની વાત કરીએ તો એના માટે થઈને આપણે કાર્બનને મધ્યમાં રાખ્યો અને બે બાજુએ જે છે એ નિષ્ક્રિય તત્વો જે છે એની રૂપરેખા જોઈ કે ભાઈ આ બાજુએ હિલિયમ 2 નંબરનું છે, આ બાજુએ 10 નંબરનું કોણ છે, તો કે નિયોન છે. હવે જોવો છે, હવે આપણે હિલિયમ બનવું હોય તો હિલિયમ બનવા માટે શું કરાય, તો કે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ મુક્ત કરાય, બરાબર છે. અને નિયોન બનવું હોય તો એના માટે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારાય. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને લિથિયમની સાપેક્ષે ચર્ચા કરાવું તો લિથિયમ જે છે એના માટે આપણે જે છે શું કહેશું, તો કે લિથિયમ માટે જે છે આપણે એવું કહેશું કે જો લિથિયમ જે છે એને હિલિયમ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરવાની થાય, એને હિલિયમ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના જે છે એ પ્રાપ્ત કરવાની થાય તો કાં તો એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો બની જાય, અથવા 7 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે તો બની જાય, અથવા શું થાય તો કે અથવા જે છે એ 7 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ શું કરે, સ્વીકારે તો આના જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરે. આની પાસે બે ઓપ્શન હતા, આપણી પાસે એક ઓપ્શન નથી, આપણી પાસે જે છે એ એક પણ ઓપ્શન નથી હોતો, પણ આની પાસે બે ઓપ્શન છે, બરોબર. કારણ કે આ હિલિયમ બની શકે છે, આ નિયોન બની શકે છે, પણ એને નક્કી કરવું છે કે બેમાંથી કયો ઓપ્શન સારો છે, બરોબર. જો ફોર એક્ઝામ્પલ વાત કરીએ કે લિથિયમ છે તો લિથિયમ 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તોય નિષ્ક્રિય બની જાય, લિથિયમ 7 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે તોય નિયોન બની જાય. પણ આ બનવાનું તો અંતે નિષ્ક્રિય જ છે, બરોબર છે, બનવાનું તો અંતે શું છે, નિષ્ક્રિય. તો હંમેશા જે સહેલું હોય ને એ કામ કરાય, બરોબર છે. હંમેશા શું કરીએ આપણે, સહેલું હોય એ કામને પકડીએ. તો જો આપણે અહીંયા શું કરાય, 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દેવાય, અહીંયા 7 ઇલેક્ટ્રોન સામે છેક જે છે જવાય નહીં, બરોબર છે. બોર્ડર ક્રોસ કરીને જે છે જવાય નહીં, નકર આપણને ખબર છે બોર્ડર ક્રોસ કરીને જાય તો શું થાય. તો અહીંયા જે છે એ શું થશે કે અહીંયા આ ભાઈબંધ જે છે એ હિલિયમ જેવું બનવા માટે
एक इलेक्ट्रॉन जे छे शुं करशे गुमावशे। आपणे शब्दमां लखशुं एक इलेक्ट्रॉन गुमावे छे। तो आना माटे आपणे सरस मजानुं रूपांतरण जोवा मळ्युं। बेरिलियम ने जो बनवुं होय तो ए शुं करशे तो के 2 इलेक्ट्रॉन गुमावे छे। बोरोन ने बनवुं होय तो ए शुं करे छे तो के 3 इलेक्ट्रॉन गुमावे छे। केटला इलेक्ट्रॉन गुमावे छे? 3 इलेक्ट्रॉन गुमावे छे। એટલે ઇલેક્ટ્રોન જેમ જેમ ગુમાવતા જશે એના કારણે જે છે બધા પોઝિટિવ ચાર્જ વાળા થતા જશે કે ભાઈ ગુમાવ્યા પછી લિથિયમ કેવો થઈ ગયો +1, બેરિલિયમ કેવો થઈ ગયો +2, બોરોન કેવો થઈ ગયો +3, પણ એની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી થઈ ગઈ તો કે ઇલેક્ટ્રોન રચના જે છે હિલિયમ જેવી થઈ ગઈ। પણ સાંભળજો, આ ઇલેક્ટ્રોન એમને મફતમાં તો કંઈ ગુમાવાતા નથી। એનો મતલબ કે એમને જે છે ए डेल्टा आई एच जेटली ऊर्जानी जरूर पड़शे, आने डेल्टा आई एच 2 जेटली ऊर्जानी जरूर पड़शे अने अमने डेल्टा आई एच 3 जेटली ऊर्जानी जरूर पड़शे। जो आ पाछुं याद छे के भूली गया? डेल्टा आई एच नो मतलब शुं थाय? आई फॉर आयोनाइजेशन, जेने आपणे आयनीकरण एंथाल्पी जे छे ए आयनीकरण एंथाल्पी तरीके ओळखावता था। सेना तरीके ओळखावता था? आयनीकरण एंथाल्पी तरीके। तो एनो मतलब जे छे एवो थयो के आवा इलेक्ट्रॉन ने दूर करवा होय तो आपणे ऊर्जा आपवी पड़े अने जेम जेम आपणे आ जे 1 2 ने 3 लखता जईए के नहीं एम ऊर्जाना मूल्य केवा थाय? वधता जाय। पहेला ओછી ऊर्जा आपवी पड़े, પછી 2 इलेक्ट्रॉन दूर करवा माटे वधारे ऊर्जा आपवी पड़े, 3 माटे तो बहु वधारे आपवी पड़े। आ त्यारे आपणे जे छे एने निष्क्रिय बनावी शकाय। हवे आपणे जे छे ई कार्बन टपीने आ बाजू आवी जईए। नाइट्रोजन, ऑक्सिजन अने फ्लोरीन आमनी पासे पण 2 ऑप्शन छे, 2 रस्ता छे, पण कयो रस्तो लेशे जे एमने सहेलो लागे ने ई। एनो मतलब शुं थयो तो के सहेलो लागવાનો मतलब आवो थयो के भाई नाइट्रोजन जे छे ई 3 इलेक्ट्रॉन स्वीकारे के नहीं तो आवुं बनी जाय, अथवा 5 इलेक्ट्रॉन गुमावे। फ्लोरीन ની વાત કરીએ તો એ 1 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે તો આવું બની જાય, અથવા 7 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો ભાઈ શાંતિથી દાંત કાઢીને 1 ઇલેક્ટ્રોનનો સ્વીકાર કરી લેવાય। અહીંયા હાથ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા જવાય નહીં, બરોબર છે? એવા ખતરા ન કરાય। તો એટલા માટે ફ્લોરીન શું કરશે તો કે ફ્લોરીન બિચારું દાંત કાઢીને 1 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એનો શું કરશે? સ્વીકાર કરશે। એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકાર કરે। ऑक्सीजन की बात करिए तो ऑक्सीजन शू करे तो के ऑक्सीजन शू करे तो के कई 2 इलेक्ट्रॉन स्वीकारे, बराबर छे। अने आ नाइट्रोजन एनी पासे हवे ऑप्शन ज नथी, ई 3 इलेक्ट्रॉन नो स्वीकार करशे। सांभळजो, मूळ इलेक्ट्रॉन नो स्वीकार कर्या એટલે बनता केवा गया तो के निष्क्रिय बनता गया। पण आपणे कीधुं ने के अहींया इलेक्ट्रॉन गुमावे तो पॉजिटिव बनता जाय, तो इलेक्ट्रॉन जे छे स्वीकारे तो नेगेटिव बने। એટલે अहींया बने n-3, अहींया बने O-2, अहींया बने F-1। अहींया पण इलेक्ट्रॉन स्वीकारवानी वृत्ति जे छे ए पण जे छे ई सरळताथी के एमनी एम तो नथी थवानी। तो इलेक्ट्रॉन ने स्वीकारवा होय, इलेक्ट्रॉन मेळववाना होय तो एना माटे ऊर्जानी जरूर पड़े। हाँ, एक वस्तु छे के फ्लोरीन जे छे ई जो 1 इलेक्ट्रॉन स्वीकारे तो ऊर्जा मुक्त करे तो एने ऊर्जा आपवी पड़े नहीं। पण हवे ऑक्सिजन अने नाइट्रोजन की बात करिए तो एमने ज्यारे बीजो अने त्रीजो इलेक्ट्रॉन स्वीकारवो होय के नहीं तो त्यारे तो पाછી एने ऊर्जा आपवी पड़े। इलेक्ट्रॉन बांधता होय अंदर, अपाकर्षण वधी गयुं होय तो एवा इलेक्ट्रॉन जे छे ई बीजा इलेक्ट्रॉन ने सरळताथी घरमां रहेवा दे नहीं, एटले पराणे राखवा पड़े तमारे। तो आनो मतलब एवो थयो के आना माटेनुं मूल्य हशे डेल्टा EGH1, आमना माटेनुं मूल्य हशे डेल्टा EGH2, आमना माटेनुं मूल्य हशे डेल्टा EGH3। तो बस आपने खबर होवी जोईए ने कि आपणे लखी तो नाख्युं के डेल्टा EGH, पण डेल्टा EGH एटले शुं थाय तो एनो मतलब थाय इलेक्ट्रॉन गेइन एंथाल्पी। एटले आने आपणे कहेवानुं छे इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथाल्पी। तो इलेक्ट्रॉन स्वीकारवा माटे पण ऊर्जा आपवी पड़ती होय छे, ई कोईपण कार्य जे छे एमनुं एम थवानुं नथी। तो आमना माटे 1 2 અને 3 इलेक्ट्रॉन गुमाववा माटे વધારે ऊर्जानी जरूर पड़े छे।
આમના માટે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવા માટે પણ વધારે ઉર્જાની જરૂર પડે છે। હવે જો ત્રણમાં જ આપણે થાકી જતા હોય ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા માટે કે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવા માટે, તો કાર્બનને તો 4 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે। કાર્બનને કેટલાની જરૂર છે? 4ની। હવે જો તમે એને 4 ઇલેક્ટ્રોન દાખલ કરો કે 4 ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા જાઓ તો બહુ ઉર્જા વધી જાય, પછી એટલી ઉર્જા જે છે એ ગજાબારને થઈ જાય, કાર્બન સ્વીકારી શકે નહીં અને કાર્બન આપી શકે નહીં, બરોબર છે। તો એટલા માટે કાર્બન જે છે એના કરતાં પણ ઉત્તમ કાર્ય કરશે। કાર્બન એવું કહેશે કે આપણે કાંઈ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવાય નથી અને આપણે કાંઈ ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાય નથી, આપણે કોક હારો માણસ હોય એની સાથે 4 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એની ભાગીદારી કરી નાખશું। શું કરી નાખશું? 4 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એની ભાગીદારી કરી નાખશું। ભાગીદારી કરતા જશું, આપણું કામ હલવતા જશું, એટલે ના તો ઉર્જા આપવી પડે કે ના તો ઉર્જા જે છે એ કોઈની પાસે લેવા જવી પડે, ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરતા જશું। એટલા માટે થઈને કાર્બન જે છે એ કાર્બન પોતાની આસપાસ રહેલા બીજા કોઈ પણ ઘટકો હોય એની સાથે આમ 4 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી દ્વારા બંધ બનાવે છે। ભાગીદારી દ્વારા જે છે એ શું કરે છે? બંધ બનાવે છે। અને ભાગીદારી દ્વારા જ્યારે બંધ બનતો હોય કે નહીં, એટલે આપણે આને નામ આપવાનું છે કાર્બનની ચતુઃ સંયોજકતા। જો એટલે આપણે આને નામ શું આપવાનું છે? કાર્બનની ચતુઃ સંયોજકતા તરીકે ઓળખાવાનું થશે। જો રેડી? તો આ જે આપણું પેલું બોર્ડ હતું કે જેની અંદર આપણે જે છે એ કાર્બનની ચતુઃ સંયોજકતા સમજાવી। શું કર્યું આપણે આના માટે? કાર્બનની ચતુઃ સંયોજકતા જે છે એ દર્શાવેલી છે। ચાલો હવે આપણે આ કાર્બનિક સંયોજનો જે છે એના વિશે થોડીક માહિતી મેળવીએ, બરોબર છે? ચાલો થોડા ઘણા શબ્દો હું બોલીશ, તમને સમજાતા જશે, કારણ કે આ બધું તમે 10મા ધોરણમાં શીખીને આવ્યા હોય, બરોબર? તમે આવા નામ પણ સાંભળેલા હોવા જોઈએ, છતાં પણ હવે જે છે એ આપણે એક વખત ફરીથી જ જે છે એ પાયા ખોદવાના થયા છે, બરોબર? તો આપણે પહેલેથી જ કામ કરવાનું છે, બરોબર છે? આપણે જે છે એ પાયા ખોદીને જ ઘર બનાવશું, બરોબર છે? એટલે આપણે જે છે એ બધી ખબર પડે કે ક્યાં સુધી ખોદવાનું છે, ક્યાં સુધી જે છે એ આપણે પૂરણી પૂરવાની છે અને કઈ રીતે આપણે બાંધકામ કરવાનું છે, બરોબર? એટલે આપણે જૂનું ઘર તો આખું પાડી જ દેશું અને જૂનું ઘર આખું પાડીને પછી જ જે છે એ કામ કરશું। એટલે અહીંયા જે છે એ પેજ નંબર 2 આપી દઈએ અને અહીંયા હેડિંગ મારી દઈએ। તમે આના વિશે વિચારજો, બરોબર? કાર્બનિક સંયોજનો આપણે એવું નામ આપીએ છીએ, કાર્બનિક સંયોજનો। હવે કાર્બનિક સંયોજનો તો 1000 પ્રકારના હોય, પણ એમાંથી આપણે કેવું છે સાદા કાર્બન વત્તા હાઇડ્રોજનથી બનેલા સંયોજનો, એટલે આ ભાઈબંધનું નામ થઈ જાય હાઇડ્રોકાર્બન। એટલાનું નામ શું થઈ જાય? હાઇડ્રોકાર્બન। ચાલો હવે તમે આ હાઇડ્રોકાર્બન શબ્દ જે છે એને સાંભળો, જોવો અને એના વિશે વિચારો કે આમાં કયા કયા સંયોજનો હોઈ શકે છે। આપણે ખાલી એટલું કહી દીધું કે આમાં કાર્બન ને હાઇડ્રોજન હોય, હવે તમારે વિચારવાનું, ચાલો વિચારવાનો ટાઈમ આપ્યો તમને કે ભાઈ હાઇડ્રોકાર્બન કોણ કોણ હોય? ચાલો હું વિચારું વળી, હાઇડ્રોકાર્બન નામ સાંભળ્યું એટલે તમારા મનમાં 3 વિચાર આવવા જોઈએ। કેટલા વિચાર આવવા જોઈએ? 3, પણ આપણે 4 વિચાર લાવશું। કેટલા વિચાર લાવશું? 4। તમને 3 આવે તો મને મજા આવે। પેલું જે છે એને તમારે નામ આપવાનું હતું આલ્કેન, યાદ આવ્યું? ચાલો શું નામ આપ્યું આપણે? આલ્કેન। બીજું તમારે બોલવાનું હતું આલ્કીન, બોલાતા શું કહેવાય? આલ્કીન। ત્રીજું જે છે ને કહેવાય આલ્કાઇન, થોડું લાંબુ બોલવાનું, આલ્કાઇન, એમ લાંબુ। અને એના પછી જે છે એને કહેવાનું છે એરાઇલ। જો એ નવું નામ આપ્યું ને એરાઇલ, અથવા એને એરોમેટિક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? એરોમેટિક તરીકે।
तो कार्बनिक संयोजनो जे एकदम सिंपल प्रकारना छे, वेरी सिंपल, के जे मात्र कार्बन अने हाइड्रोजन थी ज बनेला छे। शेनाथी बनेला छे? कार्बन अने हाइड्रोजन थी ज बनेला छे। एने आपणे नाम आपवानुं छे हाइड्रोकार्बन। एने शुं नाम आपवानुं छे? हाइड्रोकार्बन नाम आपवानुं थशे। तो हवे जोवो जोईए आपणे अहींया जे छे शब्द वापरो छे आल्केन। बीजो अहींया शब्द जे छे वापरो छे आल्कीन। त्रीजो आपणे अहींया शब्द जे छे वापरो छे आल्काइन। અને ચોથો જે છે એ શબ્દ અહીંયા વાપરેલો છે આપણે એરાઇલ અથવા તો એરોમેટિક, બરાબર। ચાલો, જેને આપણે ચક્રીય સંયોજનો તરીકે ઓળખશું। હવે આલ્કેનની ઓળખાણ કઈ રીતે થાય? તમે આલ્કેનને એના એક સમાન ધર્મી શ્રેણીના સૂત્ર વડે ઓળખતા હતા। જો લખીશ એટલે યાદ આવશે, અને અમુક તો મનમાં બોલવા માંડ્યા હશે કે CnH2n+2। શું બોલ્યા તમે? CnH2n+2। વેરી ગુડ, બહુ સાચું બોલો છો। ચાલો, આલ્કીન હોય તો શું કહેવાય? CnH2n કહેવાય। શું કહેવાય? CnH2n કહેવાય। આલ્કાઇન હોય તો શું કહેવાય? CnH2n-2 કહેવાય। અને એરોમેટિક અથવા એરાઇલ જે છે એ થોડીક વધારે પડતી સંયોજક માહિતી છે, એ આપણે જે છે થોડાક ભવિષ્યમાં લેશું, બરાબર છે? 13મા ચેપ્ટરમાં લેશું। એની ચર્ચા જે છે એ અત્યારે આપણે કરતા નથી, બરાબર। ચાલો, અત્યારે આપણે ખાલી એમ કહીએ છીએ કે આ એક પ્રકારના જે છે એ ચક્રીય સંયોજનો છે। આ એક પ્રકારના શું છે? ચક્રીય સંયોજનો છે, અને આમાં સંસ્પંદન થાય છે। શું થાય છે? સંસ્પંદન થાય છે। અત્યારે ખાલી આટલું જ કીધું આપણે। એ 13મું ચેપ્ટર આપણે લેશું ને, કારણ કે એ દરમિયાન મેં તમને આ કાર્બનિક સંયોજનો વિશેની ઘણી બધી માહિતી આપી દીધી હશે, એટલે પછી આપણે જે છે એ માહિતી જે છે એ નક્કી કરવાની થશે। એટલે અત્યારે આપણે જે છે 3 ઘટકો લઈએ છીએ, આલ્કેન, આલ્કીન અને આલ્કાઇન। હવે આ દરેકે દરેક ઘટકની વાત કરીએ ને તો આની અંદર 2 હાઇડ્રોજનનો તફાવત છે। કેટલાનો તફાવત છે? 2 હાઇડ્રોજનનો। જો કઈ રીતે 2 હાઇડ્રોજનનો તફાવત છે, આની આપણે વાત કરીએ તો આને શું કહેશું કે CnH2n+2 એટલે હાઇડ્રોજનની સંખ્યા હતી એના કરતાં 2 વધારે। અહીંયા એ 2 હાઇડ્રોજનને ઓછા કરી નાખ્યા, અહીંયા ફરીથી 2 હાઇડ્રોજનને આપણે ઓછા કરી નાખ્યા છે। તો હવે આપણે જે છે એ આલ્કેનની વાત કરીએ ને તો એની શરૂઆત n બરાબર 1 થી થાય, પણ આલ્કીનની વાત કરીએ તો એની શરૂઆત n બરાબર 2 થી થાય, અને આલ્કાઇનની વાત કરીએ તો એની શરૂઆત n બરાબર 2 થી જ થાય, બરોબર છે। ચાલો, તો હવે આપણી પાસે જે છે એમની આ સમાનધર્મી શ્રેણી જે છે એનું સૂત્ર તો છે। હવે આપણે એ સમાનધર્મી શ્રેણીના સૂત્રની અંદર જે છે એ શું કરશું? કિંમત મૂકતા જશું, અને એને આધારે જે છે એ સંયોજન કેવું બને છે અને એનું નામ શું હોય છે એ શીખીએ। ચાલો, n બરાબર 1 અહીંયા હું મૂકવા જાઉં તો કાર્બનની સંખ્યા કેટલી થાય? 1। હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેટલી થાય? 2 ગુણ્યા 1 વત્તા 2, બરાબર। એટલે ટોટલ આપણી પાસે કેટલા થયા? C1H4, બરાબર। ચાલો, પણ હવે આપણે આને સિમ્પલ ભાષામાં લખવું હોય તો શું લખાય? તો કે આને CH4 કહેવાય, જે મિથેન તરીકે ઓળખાય છે। શેના તરીકે ઓળખાય છે? મિથેન તરીકે। હવે મારે n બરાબર 2 લેવું હોય, સાંભળજો, n બરાબર 2, તો અહીંયા મારે n ની કિંમત કેટલી મૂકવાની? 2 મૂકવાની। અહીંયા બગડો 2 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થયા? 4, અને 4 વત્તા 2 એટલે 6। તો n બરાબર 2 હોય તો એને કહેવાય C2H6। n બરાબર 3 લેવા હોય તો શું કહેવાય? અહીંયા તગડો મૂકી દો, એટલે અહીંયા જે છે એ શું આવી જશે? કાર્બનની સંખ્યા 3। અહીંયા જે છે એ 3 દુને 6 વત્તા 2 એટલે 8, તો અહીંયા આવી જશે કાર્બનની સંખ્યા 3, હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 8। હવે અહીંયા મારે n બરાબર 4 લેવાનું થાય તો શું કરાય? તો કે n બરાબર તમે 4 લેવા જાઓ તો અહીંયા મૂકવાનું 4, અહીંયા 4 દુને 8 વત્તા 2 10, તો અહીંયા આવી જાય C4H10। હવે અહીંયા જે છે એ આ ભાઈબંધનું નામ હતું મિથેન, આ ભાઈબંધનું નામ થાય ઇથેન, આ ભાઈબંધનું નામ થાય પ્રોપેન, આ ભાઈબંધ જે છે એનું નામ થાય બ્યુટેન। જો તમે એક નાનકડું અવલોકન કરો તો તમને ખબર પડશે કે તમે ઉપરથી નીચે તરફ આવ્યા કે નહીં।
એની સાથે સાથે આમાં એક CH2 નો તફાવત ઉત્પન્ન થયો। જો અહીંયા કાર્બન કેટલા હતા 1, અહીંયા કેટલા થયા 2, એટલે 1 કાર્બન વધ્યો। હાઇડ્રોજન 4 હતા, આમાં કેટલા થયા 6, તો અહીંયા 2। હવે અહીંયા પરથી જો કાર્બન 2 કાર્બન 3 એટલે કાર્બનની સંખ્યામાં કેટલો વધારો થયો 1, 6 માંથી શું થયું 8 એટલે CH2, અહીંયા પણ CH2। તો આલ્કેન શ્રેણીની જો આપણે વાત કરીએ, જો અહીંયા આપણે શબ્દ કયો વાપરીએ છીએ આલ્કેન શ્રેણી, તો આલ્કેન શ્રેણીની વાત કરો તો એમના બંધારણો આવી રીતના દર્શાવી શકાય છે। અને આ દરેક બંધારણ જે છે એની અંદર તમે જોવા જાવ તો દરેકની અંદર CH2 જેટલો તફાવત ઉત્પન્ન થાય છે। કેટલો તફાવત ઉત્પન્ન થાય છે? CH2 જેટલો તફાવત ઉત્પન્ન થાય છે। હવે ચાલો આલ્કીનની વાત કરીએ તો આલ્કીનની શરૂઆત જ n બરાબર 2 થી થાય, કેમ કે અહીંયા બે ઘટકોને ફરજિયાત તમારે બે બંધથી જોડવા પડે। થોડીક વાર પછી આપણે શીખશું એટલે આપણને આઈડિયા આવતો જ હશે, પણ અત્યારે હું તમને ખાલી એટલું કહી શકું કે આની શરૂઆત જે છે એ બે કાર્બન વચ્ચે ડબલ બંધથી થાય, પછી બે કાર્બન વચ્ચે ટ્રિપલ બંધથી થાય, પછી આપણને આલ્કાઇન મળે। હવે n બરાબર તમે 2 મૂકો તો વેરી સિમ્પલ, જો ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ જશે, તમને ખબર પડી જશે કે 2 દુને 4 એટલે C2H4 થાય કે ન થાય? હાથ પાડવાની, બરાબર? તો કે હા થાય હો ભાઈ। હવે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આપણી પાસે n બરાબર 3 આવ્યા છે। હવે આપણી પાસે n બરાબર કેટલા છે 3, તો અહીંયા 3 તો 3 દુને 6 એટલે C3H6। હવે પાછા ફરીથી એમ કહો કે ના તમારી પાસે n બરાબર 4 છે તો C4H8 C4H8। હવે n બરાબર 5 કેવું છે? ચલો મતલબ તમે ગમે તે કયો, અહીંયા જે ઘટક જે છે એનું નામ થાય ઇથિન। અહીંયા ઇથેન હતું એનું થઈ ગયું ઇથિન, આ પ્રોપેન હતું એનું નામ થઈ ગયું પ્રોપીન। જો આલ્કીન છે ને એટલે પાછળ ઇન લાગે, શું લાગે? ઇન। અહીંયા આલ્કેન હતું એટલે n લાગતું હતું, જો નામની પાછળ અહીંયા શું લાગતું હતું? n। અહીંયા શું લાગશે? કીન એટલે ઇન લાગશે, બરાબર? હવે અહીંયા જે છે એ કેટલા આવેલા છે? તો કે અહીંયા 4 આવેલા છે એટલે બ્યુટીન। અહીંયા મેં બ્યુટેન લખ્યું હતું ને, અહીંયા લખ્યું બ્યુટીન। તો અહીંયા પણ સેમ વસ્તુ, કાર્બન અને હાઇડ્રોજનની જો તમે વાત કરો તો CH2 નો તફાવત જોવા મળે। કેટલો તફાવત જોવા મળે? CH2 જે છે એનો આપણને તફાવત જે છે એ જોવા મળશે, શ્રેણીમાં CH2 નો તફાવત જોવા મળે। ચાલો હવે આની વાત કરીએ કે આલ્કાઇન જે છે, જો તો આલ્કાઇનમાં n બરાબર 2 મૂકો તો અહીંયા કેટલા મૂક્યા? 2, તો 2 દુને 4, પણ 4 માંથી પાછા 2 જતા રહે તો કેટલા વધે? તો કે પાછા વધે તો 2 જો ભાઈ, તો n બરાબર 2 હોય તો શું કહેવાય? C2H2 કહેવાય। હવે n બરાબર 3 મૂકી જોઈએ, ચાલો શું થાય છે? 3 હોય તો 3 દુને 6, પણ 6 માંથી 2 જાય તો કેટલા વધે? 4, તો C3H4। હવે એક વખત 4 મૂકી જોઈએ, ચાલો n બરાબર 4 એટલે 4 દુને 8, પણ 8 માંથી 2 જાય કેટલા થાય? 6, તો અહીંયા શું આવી જશે? C4H6 થઈ ગયું। તો હવે અહીંયા આપણી પાસે જે આલ્કાઇન જે છે એટલે આમાં આપણે આઇન શબ્દ વાપરશું। કયો શબ્દ વાપરશું? આઇન। જો અહીંયા આપણે ઇથિન અને હવે શું બોલવાનું? ઇથાઇન, આવી રીતે। અહીંયા જે છે એ કયો શબ્દ વાપરો તો? પ્રોપેન, પ્રોપીન, અને અહીંયા હું કયો શબ્દ વાપરીશ? પ્રોપાઇન શબ્દ આપણે જે છે એ વાપરવાનો થશે। અહીંયા આપણે કયો શબ્દ વાપર્યો તો? બ્યુટેન, તો બ્યુટેન, બ્યુટીન, અને અહીંયા જે છે એ કયો શબ્દ વાપરવાનો છે આપણે? બ્યુટાઇન। હવે સેમ વસ્તુ અહીંયા જોવા જશો તો અહીંયા પણ આપણને જે છે એ CH2 જે છે એ CH2 નો તફાવત જોવા મળશે। તો આપણે જે છે એ શું કર્યું તો કે આપણે જે છે એ હવે વાત કરવાની જે હતી એ કાર્બનિક સંયોજનો હતી, જેના સાદા પ્રકારો આપણે જોયા। જો કે ભાઈ આવા કાર્બનિક સંયોજનોના સાદા પ્રકાર જે છે એની વાત કરીએ તો એને આવી રીતના જે છે દર્શાવી શકાય કે ભાઈ હાઇડ્રોકાર્બન હોય તો હાઇડ્રોકાર્બન આપણને આવા 3 પ્રકારના જે છે એ 3 પ્રકારના જોવા મળશે: આલ્કેન, આલ્કીન અને આલ્કાઇન। બરોબર, એટલે એમાં એન, ઇન અને આઇન
एना जेवा जे छे ए झीणा झीणा प्रकारो जे छे ए जोवा मळता होय छे। रेडी, चलो तो हवे आपणे बोर्ड नंबर 3 जे छे एमां आल्केन संयोजनो विશે थोड़ी घणी माहिती मेळवशुं। बराबर, चालो आने हवे जवा दઈએ અને હવે આપણે વાત કરીએ આલ્કેન સંયોજનોની અંદર જોવા મળતું સંકરણ। તો સંકરણ એટલે શું થાય એની આપણે એક ચર્ચા કરશું। પછી સંકૃત કક્ષકો એટલે શું થાય એની પણ ચર્ચા કરશું અને પછી સંકરણ જે છે એ સંકરણ સમજાવશું। ચાલો હવે આપણે જે છે એ બોર્ડ નંબર 3 ઉપર આવી જઈએ। આવી રીતે એટલે અહીંયા આપણે વાત કરવાની છે પહેલા તો સંકરણ કોને કહેવાય અને સંકૃત કક્ષકો કોને કહેવાય એની આપણે ચર્ચા કરશું। હવે જો આના માટે આપણી પાસે જે છે એ બે પ્રકારની માહિતી હોવી જોઈએ। પહેલું આપણી પાસે કક્ષક વિશેની માહિતી હોવી જોઈએ। તો આપણે એવું શીખેલા છીએ કે કક્ષક 4 પ્રકારની હશે। કેટલા પ્રકારની હશે? 4 પ્રકારની। ચલો કઈ કઈ 4 પ્રકાર? તો કે ભાઈ એક હોય એસ કક્ષક, એક હોય આપણી પાસે પી કક્ષક, એક હોય આપણી પાસે ડી કક્ષક અને એક હોય આપણી પાસે એફ કક્ષક। બરાબર છે? જો આવી રીતે तो आज 4 कक्षको आवेली छे एमां एस कक्षक जे छे ई एक खानावाળી होय। केटली होय? एक खानावाળી। पी कक्षकनी वात करीए तो पी कक्षक जे छे एमां केटला खाना होय? तो के एमां 3 खाना होय। डी कक्षक जे छे एनी वात करीए तो एमां 1 2 3 4 અને 5 ખાના હોય અને एफ कक्षकनी वात करीए तो एफ कक्षकमां 7 ખાના હોય। 1 2 3 4 5 6 અને 7। बराबर, पण जनरली मोटा भागे जोवा जाए तो आपणे एस पी अने डी कक्षकनो वधारे उपयोग करता होईए। हवे एमां एस कक्षक जे छे एनी जो आपणे वात करीए तो ए जे छे ए नक्कड़ गोळाकार आकार धरावती होय। केवो आकार धरावती होय? नक्कड़ गोळाकार। આપણે પી કક્ષકની ચર્ચા કરીએ તો પી કક્ષક જે છે એ ડમ્બેલ્સ આકાર જે છે એ ડમ્બેલ્સ આકાર ધરાવતી હોય છે। डी कक्षकनी बात करिए तो ये डबल डम्बेल्स जे छे ए डबल डम्बेल्स जेवो आकार धरावती होय छे। हवे आपणे जनरली जोवा जईए तो एस कक्षक जे छे एनी शरूआत जे छे प्रथम ऊर्जा स्तरथी थाय। बराबर छे? पी कक्षकनी बात करिए तो एनी जनरली शरूआत जे छे ए बीजा ऊर्जा स्तरथी थाय। एटले n बराबर 1 n बराबर 2। आनी शुरुआत जनरली तीजा ऊर्जा स्तरथी थती होय छे 3D। बराबर, मतलब एवुं थयुं के आपणे जो आनी वात करीए n बराबर 2 मां तो पण अहींया आपणने 2s अने 2p जोवा मळशे, अहींया 3s 3p अने 3d जोवा मळशे। पण આવી રીતે જોવા જઈએ તો હકીકતમાં દરેક કક્ષકો જે છે એ પોતે જુદો જુદો પોતાનો જે છે ઈ આકાર તો ધરાવે છે જ, પણ એ જે ઊર્જા સ્તરમાં આવેલી છે, હવે એક જ ઊર્જા સ્તર છે છતાં પણ એમની ઊર્જાઓ કેવી જોવા મળતી હોય છે? જુદી જુદી જોવા મળતી હોય છે। એટલે આપણે લખશું આવી રીતે જો કે ભાઈ એક જ ઊર્જા સ્તરમાં રહેલી કક્ષકોની ઊર્જાની જો તમે ચર્ચા કરવા જાઓ કે ભાઈ તમારી પાસે એક જ ઊર્જા સ્તર છે તો એક જ ઊર્જા સ્તરમાં રહેલી કક્ષકોની ઊર્જાની વાત કરીએ। ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે n बराबर 3 धारी लईए तो n बराबर 3 में कई कई कक्षक आवेली होय? तो कि एक 3s आवेली होय, एक 3p आवेली होय और एक 3d आवेली होय। तो 3s करता 3p और 3p करता 3d आनी ऊर्जा जे छे हमेशा केवी होय? तो कि वधारे जोवा मळे छे। एटले आमनी ऊर्जा वच्चे नजीवो तफावत पण तफावत तो होय। आकार जे छे आकारमां पण शुं होय? तफावत तो होय। तो आनो मतलब एवो थयो कि कक्षको जे छे ई पोते जुदो जुदो आकारे धरावे छे अने जुदी जुदी ऊर्जा जे छे ई ऊर्जा पण धरावे छे। तो हवे आपणे जे छे ई आ माहितीने आधारे संकरण अने संकृत कक्षको जे छे एनी जो वात करवी होय तो एनी हवे पाછી एक व्याख्या जे छे हुं तमने शीखवाडું છું। बराबर छे?
તો હવે આપણે શું કરશું તો કે આ તો વાત કરી આપણે કક્ષક જે છે એના આકારની અને એની ઉર્જાની કે એક જ ઉર્જા સ્તર છે તેમ છતાં આમના આકાર જે છે અને ઉર્જા તો જુદી જુદી જોવા મળશે તો સંકરણ અને સંકૃત કક્ષક બનશે કઈ રીતે તો હવે આપણે આ માહિતી જે શીખાને એને આધારે નક્કી કરશું જો કે ભાઈ સંકરણ જે છે એ કઈ રીતે થઈ શકે છે એટલે અહીંયા આપણે પેજ નંબર 4 આપી દઈએ અને એની વ્યાખ્યા સમજાવીએ કે ભાઈ સંકરણ અને સંકૃત કક્ષકનો મતલબ શું થાય તો આપણે લખશું કે ભાઈ જ્યારે ઉર્જાનો ઓછો તફાવત ધરાવતી જો શું લખશું જ્યારે ઉર્જાનો ઓછો તફાવત ધરાવતી કક્ષકો એકબીજા સાથે સંમિશ્રિત થઈને જો શું લખશું આપણે કે ભાઈ જ્યારે ઉર્જાનો ઓછો તફાવત ધરાવતી કક્ષકો એકબીજા સાથે સંમિશ્રિત થઈને હવે સમાન ઉર્જા સમાન આકાર અને સમાન સંખ્યાની કક્ષકો જે બનાવે છે કક્ષકો ઉત્પન્ન કરે છે તેને સંકૃત કક્ષકો કહે છે એને શું કહેવામાં આવે છે સંકૃત કક્ષકો કહે છે અને આ પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયાને સંકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જોઈ આપણે શું કીધું કે ઉર્જાનો ઓછો તફાવત ધરાવતી હોય એવો ઉર્જાનો ઓછો તફાવત ધરાવતી હોય એવી કક્ષકો એકબીજા સાથે એને શું થવું પડશે સંમિશ્રિત થવું પડશે અને સંમિશ્રિત થઈને પછી હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે લખ્યું જ છે કે સમાન ઉર્જા સમાન આકાર અને સમાન સંખ્યાની જે નવી કક્ષકો બનાવે છે એ કક્ષકોને આપણે સંકૃત કક્ષકો કહેવાનું છે અને આ પ્રક્રિયા જે છે એને સંકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ઉદાહરણ તરીકે આપણે જે છે એ સમજીએ કે આપણે એક બાજુએ જે છે જો એક એસ કક્ષક અને વત્તા એક જે છે એ પી કક્ષક જે છે એને જે છે ઉમેરો કરીએ હવે સાંભળજો આ એકલો જે છે એ શું છે સંખ્યા દર્શાવે છે ભાઈ આ માત્ર ને માત્ર જે છે શું દર્શાવે છે સંખ્યા દર્શાવે છે તો આ બંનેની જો આપણે વાત કરીએ તો આપણને ચોખ્ખી શું ખબર પડી કે તમે ઉર્જા જોવા જાઓ ને ઉર્જા તો ઉર્જા એસ કરતા પી ની હંમેશા કેવી હશે વધારે એસ જે છે એ કેવી હશે તો કે એસ ગોળાકાર હશે અને પી કક્ષકની વાત કરો તો પી કક્ષક કેવી હશે તો કે ડમ્બેલ સાકાર ધરાવતી હશે બરાબર તો જો બેની ઉર્જા તો કે જુદી જુદી છે બેનો આકાર જુદો જુદો છે પણ 1 + 1 જ્યારે તમે બેને ભેગી કરી કે નહીં એટલે ભેગી થયા પછી હવે અહીંયા જે છે એ તમને બે કક્ષકો જોવા મળશે કેટલી કક્ષકો જોવા મળશે બે બરાબર અને આ બે જે છે એને શું થઈ ગયું સમાન સંખ્યા ધરાવતી S1 P1 સાંભળજો કઈ બેની આપણે સમાન સંખ્યા ધરાવતી S1 P1 પ્રકારની સંકૃત કક્ષક જે છે એ કક્ષક બનાવી શકો હવે અહીંયા સમાન સંખ્યા થઈ ગઈ આકાર અને ઉર્જા પણ કેવી થઈ ગઈ આમની સમાન તો આજે બની કે નહીં આમાંથી આ SP ઈ સંકૃત કક્ષક છે અને આને જે છે એ નામ આપવામાં આવે છે SP સંકરણ આ જે બનાવવાની પ્રક્રિયા થઈને શું કહેવાય SP સંકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે હવે સાંભળજો આ બાજુએ જે છે હું શું કરું છું તો કે એક S પ્રકારની કક્ષક લઉં છું 3 જે છે એ P પ્રકારની કક્ષક લઉં છું એટલે કુલ આપણે જે છે એ જોવા જઈએ તો
तो 1 જે છે ઈ કોને ભેગી કરશું s ને 3 જે છે ઈ કોને ભેગી કરશું p ને તો મતલબ જે છે આપણે કુલ કેટલી કક્ષકો ભેગી કરવા જઈ રહ્યા છીએ 4 તો આ બાજુએ જ્યારે તમે 12 જોશો કે નહીં તો બહારની બાજુએ 1 2 3 અને એક સામટી 4 કક્ષકો જોવા મળશે આ બાજુ 1 હતી આ બાજુ 3 હતી પણ જેવી મેં ભેગી કરી કે નહીં કારણ કે આમની ઊર્જા અલગ અલગ છે આકાર અલગ અલગ છે પણ જેવી ભેગી થઈને આ બાજુ આવી ને એવી આપણે કેટલી કક્ષકો ભેગી કરી હતી તો કે 1s અને 3p પ્રકારની sp3 સંકૃત કક્ષક બને છે અત્યારે તમે જોવા જાવ તો અત્યારે આ હતી કેવી ગોળાકાર અત્યારે તમે જોવા જાવ તો આ હતી કેવી તો કે ડમ્બેલ્સ પણ હવે આ જે બની ને ઈ બની ગઈ સમચતુષ્ફલકીય मतलब કે ગોળાકાર અને ડમ્બેલ્સ ભેગી થઈ અને એમાંથી શું બની ગઈ સમચતુષ્ફલકીય આકાર ધરાવતી કક્ષક શું બની ગઈ સમચતુષ્ફલકીય આકાર ધરાવતી કક્ષક જે છે એ બની ગઈ અને આ કક્ષક બનાવવાની પ્રક્રિયાને કહેવામાં આવે છે sp3 સંકરણ અને શું કહેવામાં આવે છે sp3 સંકરણ કહેવામાં આવે છે તો મતલબ ઊર્જા અલગ અલગ હતી હવે અહીંયા તમે જોશો तो आकार सरखो थई गयो ऊर्जा पण केवी थई गई समान એટલે ऊर्जा पण केवी थई जाय छे समान आकार पण केवो थई जाय छे समान संख्या पण केवी थई जाय छे समान तो अहींया जे छे ए जुदी जुदी वस्तुने भेगी करवामां आवे पण अहींया बने छे त्यारे जे छे ए शुं बनी जाय छे एक ज समान त्यारे बनी केवुं जाय छे एक ज समान એટલે હવે जुदी जुदी ऊर्जा धरावती कक्षको जे छे ए कक्षकोने भेगा करवानी एमांथी समान आकार समान ऊर्जा अने समान संख्यानी नवी कक्षको बनाववानी प्रक्रिया जे छे ए प्रक्रियाने संकरण कहेवामां आवे छे अने जे कक्षको उत्पन्न थई एने संकृत कक्षको कहेवाय ख्याल आवी जशे चलो तो आजना दिवसमां आपणे कार्बनिक रसायण विज्ञान जे छे एना माटेनी घणी बधी माहिती आपी दीधी छे વધારાનું આપણે આવતીકાલથી જે છે એ કેરી ફોરવર્ડ કરશું ખ્યાલ આવી ગયો ચાલો